विद्यार्थी मित्रों, हूँ तुलसीत सर सारस्वत स्कूल राता वापी में आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 12 सायन्स केमिस्ट्री विषय में लेसन नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक संयोजनों MCQ पार्ट 3 विषय बात करवानी है। पार्ट 1 अंदर आप IUPAC नामकरण और समघटकता विषयना प्रश्नों समझी गया। पार्ट 2 अंदर एमाइन संयोजनों की बनावट और तेना उपरना प्रश्नों समझ्या। आज दोस्तों आपणे समझवानुं छे एमाइन संयोजनों की बेजिकता। याद रखो विद्यार्थी मित्रों, एमाइन संयोजनों की बेजिकता, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिकता, आल्कोहोल और फिनोल की पण एसिडिकता। आमांथी एक ने एक प्रश्न JEE नीट गुजकेट के बोर्डनी एक्जामना पण MCQ होय एमां पूछाय। खूब ध्यान थी समझो। आपणे दरेक चेप्टरनी अंदर आना विडियो अलग अलग बनावेला है। 11मा चेप्टर में आल्कोहोल और फिनोल अलग विडियो है। 12मा चेप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिडनी एसिडिकता आखो अलग विडियो बनाव्यो है। और आजनो विडियो जो है एमाइन संयोजनों की बेजिकता तेनो पण आपणे एक आखो अलग विडियो करशुं। विडियो छेक सुधी जोजो दोस्तों, तो तमारा दरेक कॉन्सेप्ट क्लियर थशे, साथे 11मानुं पण पुनरावर्तन थई जशे। इज ए क्लियर दोस्तों? ओके, तो हवे आपणे आगळना प्रश्ननी बात करीए विद्यार्थी मित्रों। तो एमाइन संयोजनों की बनावट ए समझावा माटे दोस्तों हूँ पहला तमने 11 स्टांडर्डनी अंदरनी पहला कंईक बेजिक बात है तेना विषे समझावुं। तो दोस्तों आपने ख्याल है कि आर्सेनियस एसिड कोने कहेवाय कि जे जलीय द्रावण में H+ उत्पन्न करे, अने आर्सेनियस बेस कोने कहेवाय कि जे जलीय द्रावण में OH- आयन उत्पन्न करे। आर्सेनियस एसिड एने कहेवाय कि जे जलीय द्रावण में H+ उत्पन्न करे। आर्सेनियस बेस एने कहेवाय कि जे जलीय द्रावण में शू उत्पन्न करे दोस्तों? OH-। आ H+ उत्पन्न करे, आ OH- आयन उत्पन्न करे। कौन? आर्सेनियस एसिड अने बेस। इज ए क्लियर? ओके, हवे आपणे अहीं एमाइन संयोजन विशेनी बात करवानी छे। तो एमाइन संयोजनों की अंदर आपणे एवुं समझीए, सपोज आपणी पासे एमोनिया है, आ एमोनिया ने H2O साथे प्रक्रिया करीशुं तो आपने शू मळशे? तो आर्सेनियसना एसिड बेस सिद्धांत प्रमाणे एमोनियानुं बेस तरीके वर्गीकरण थतुं नथी, पण तेनुं वर्गीकरण लॉरी ब्रोनस्टेडना एसिड बेस सिद्धांत प्रमाणे थाय छे। बराबर? तो एमोनिया जे छे ए H2O मांथी H+ नो स्वीकार करे छे। जे H+ नो स्वीकार करीने बनावशे NH4+ एक्वस, અને અહીંયાથી H+ જતો રહ્યો એટલે બાકી રહ્યું दोस्तों OH- एक्वस। तो एमोनिया जे छे ए दोस्तों तमारो लॉरी ब्रोनस्टेड बेस छे। तो तेज समय H2O शू बनी जशे दोस्तों? लॉरी ब्रोनस्टेड एसिड। एमोनिया थी गयो तमारो लॉरी ब्रोनस्टेड बेस, तो H2O थी गयो तमारो लॉरी ब्रोनस्टेड एसिड। याद रखो विद्यार्थी मित्रों, बेस H+ मेळवशे अने बनावशे संयुग्मी एसिड, अने एसिड H+ गुमावीने बनावशे दोस्तों संयुग्मी बेस। लॉरी ब्रोनस्टेड बेस, लॉरी ब्रोनस्टेड एसिड। बेस H+ मेळवी, शेमांथी एसिडमांथी H+ मेळवी अने बनावशे संयुग्मी एसिड, अने एसिड H+ गुमावी अने बनावशे संयुग्मी बेस। इज ए क्लियर फ्रेंड्स? तो एमाइन संयोजन एमोनियामांथी बने तेना विशेनी वात थई। ते ज रीते तमे दोस्तों प्राथमिक एमाइन लई लो RNH2, तमे द्वितीयक एमाइन लई लो RNHR, अने तृतीयक एमाइन लई लो RNRR। एनी प्रक्रिया करो दोस्तों H2O साथे, तो अहींयाथी H+ जशे तो अहींया मळशे शुं दोस्तों? RNH3+ वत्ता OH-। तो आ तमारो प्राथमिक एमाइन है दोस्तों, आ द्वितीयक एमाइन है, आ तमारो तृतीयक एमाइन है। आ बेस तरीके वर्तशे लॉरी ब्रोनस्टेड बेस, अने H2O शू करे छे? H+ गुमावीने बनावे छे OH-। H2O साथे अहींया प्रक्रिया करो, अहींया H2O साथे प्रक्रिया करो, तो दोस्तों शू मळशे आपणने? अहींया मळशे R2। आ बे R साथे लखी दीधा। NH हता ने एक H आव्या
એટલે અહીંયા બન્યું NH2 પ્લસ વત્તા OH માઇનસ। એ જ રીતે અહીંયાથી H પ્લસ આવશે તો શું મળશે દોસ્તો? R3NH પ્લસ વત્તા OH માઇનસ। તો આ દરેક બેઝ છે એ જ વખતે પાણી એસિડ તરીકે વર્તે છે। આ બેઝમાંથી જે આ બન્યું RNH3 પ્લસ RNH2 પ્લસ અને R3NH પ્લસ એ તમારા થયા સંયુગ્મી એસિડ, અને H2માંથી જે OH માઇનસ બન્યા એ કહેવાય સંયુગ્મી બેઝ। બરાબર દોસ્તો, તો 11મા ધોરણના 7મા ચેપ્ટરની અંદર લોરી બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ બેઝ સિદ્ધાંતની અંદર આ ઉદાહરણ હતા। હવે યાદ રાખજો, લોરી બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ બેઝ સિદ્ધાંત ફક્ત જલીય માધ્યમમાં જ લાગુ પડે છે। એટલે પાણી જ્યાં યુઝ થતું હોય, પાણી જ્યાં યુઝ થતું હોય ત્યાં જ શું થાય છે? તે લાગુ પડે છે। પાણી જ્યાં યુઝ થતું નથી ત્યાં આ લાગુ પડતો પણ નથી। માટે ફક્ત જલીય દ્રાવણમાં લાગુ પડે છે, પણ બિનજલીય દ્રાવણમાં આ સિદ્ધાંત લાગુ પડતો નથી। આ લોરી બ્રોન્સ્ટેડના એસિડ બેઝ સિદ્ધાંતની મર્યાદા છે। તો સૌથી વધારે સુપિરિયર એસિડ બેઝ સિદ્ધાંત કયો છે? તો દોસ્તો લુઈસનો। તો લુઈસ એસિડ અને લુઈસ બેઝ કોને કહેવાશે દોસ્તો? તો આટલું યાદ રાખવાનું કે લુઈસ એસિડ એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકારે, અને લુઈસ બેઝ એટલે શું દોસ્તો? જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપે। પણ યાદ રાખજો દોસ્તો, આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કેવું હોવું જોઈએ? તો અબકા। કેવું હોવું જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? અબકા। અબકા એટલે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ। તો તમે જો એમોનિયાની અંદર આ ઉપર છે, આ ઉપર છે, આ ઉપર છે, અહીંયા છે, બરાબર? તો નાઇટ્રોજન પાસે પછી એમોનિયા હોય, પ્રાથમિક એમાઇન હોય, દ્વિતીયક એમાઇન હોય કે તૃતીયક એમાઇન હોય, એલિફેટિક હોય કે એરોમેટિક હોય, દરેકમાં નાઇટ્રોજન પાસે અબકા છે જેનું તે દાન કરે છે। માટે બધા જ એમાઇન સંયોજનો લુઈસ બેઝ તરીકે વર્તે છે। અને બીજી એક ખાસ વાત સમજાવું દોસ્તો, જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપે એને દોસ્તો કહેવાય કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક। 11મા ધોરણમાં એવું આવતું, કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક, ન્યુક્લિયોફાઇલ ઇંગ્લિશમાં એવું કહેવાય। અને સંકીર્ણ સંયોજનની ભાષામાં એવું કહેવાય કે જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપે તેને કહેવાય લિગેન્ડ્સ અથવા લિજેન્ડ્સ। શું કહેવાય? લિગેન્ડ્સ અથવા લિજેન્ડ્સ, બરાબર? તો આ બધા જ એમાઇન સંયોજનો લુઈસ બેઝ તરીકે વર્તે છે। કેમ કે તે પોતાના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે। માટે તે કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક એટલે કે ન્યુક્લિયોફાઇલ અને લિગેન્ડ તરીકે પણ વર્તે છે। તો દોસ્તો, લિગેન્ડ, લુઈસ એસિડ અને લુઈસ બેઝ સમજવા માટે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું દોસ્તો। નોર્મલી કોઈના લગ્ન થતા હોય તો કન્યાનું દાન કોણ કરે? કન્યાદાન કોણ કરે? છોકરાવાળા કે છોકરીવાળા? તો આપણે કહીએ છોકરીવાળા। તો જે દાન કરે તેને કહેવાય લુઈસ બેઝ, અને જે સ્વીકારે એને કહેવાય લુઈસ એસિડ। તો કન્યાદાન કોણ કરશે? છોકરીવાળા। તો છોકરીવાળાને શું કહીશું? લુઈસ બેઝ। તો છોકરાવાળા લુઈસ એસિડ। છોકરીવાળાને આપણે લિગેન્ડ કહીશું, જ્યારે છોકરાવાળાને કહીશું ધાતુ આયન, સંકીર્ણની ભાષામાં। જ્યારે સંકીર્ણ આવશે ત્યારે ફરી પાછી ચર્ચા કરશું। તો દોસ્તો, આ તમારો 11મા ધોરણનો એક બેઝિક કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો। તો આની ઉપરથી તમને ખાસ પ્રશ્ન પૂછાય કે લોરી બ્રોન્સ્ટેડ બેઝ કોણ, લોરી બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ કોણ, સંયુગ્મી એસિડ કોણ કે સંયુગ્મી બેઝ કોણ? આવા પ્રશ્નો તમને પૂછતા હોય છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો 11માની બેઝિક વાત કરી। હવે આપણે 12મા ધોરણની અંદરની ટોપિકની ચર્ચા કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હમણાં આપણે જે ટોપિકની ચર્ચા કરી લોરી બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ બેઝ અને લુઈસ એસિડ બેઝ સિદ્ધાંત। હવે પ્રશ્ન છે, નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે? કૌંસમાં આપી છે પરિસ્થિતિ વાયુ અવસ્થામાં। પહેલું આપ્યું છે CH3NH2। તો આપણે CH3NH2 પછી આપ્યું છે એમોનિયા, પછી આપ્યું છે CH3 ટ્વાઇસ NH, અને પછી આપ્યું છે CH3 થ્રાઇસ N। આ છે તમારો કયો એમાઇન દોસ્તો? પ્રાથમિક એમાઇન। આ છે તમારો દ્વિતીયક એમાઇન, આ છે તમારો તૃતીયક એમાઇન, અને આ એમોનિયા એ એમોનિયા છે, બરાબર? કોણ વધારે બેઝિક છે? તો આપણે આ રીતે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ દોસ્તો।
CH3 ટ્વાઇસ NH શું થશે? CH3 થ્રાઇસ N શું થશે? આ રીતે લખાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન સમજવા માટે આપણે આ ટોપિક વિશે ઓલરેડી સમજી ગયા હતા. EDG, EDGને કહેવાય દોસ્તો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ. તો આપણી પાસે જે અહીંયા સમૂહ છે, ક્રિયાશીલ સમૂહ કોણ છે દોસ્તો? CH3. તો CH3 ને પ્લસ આઈ અસર છે, તેને હાઇપર કોન્જ્યુગેશન અને સ્ટેરિક અસર છે. CH3 સમૂહ જે છે એને દોસ્તો કઈ અસર છે મહત્વની? પ્લસ આઈ અસર. પ્લસ આઈ અસર એટલે શું કહેવાય? તે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે. મતલબ આ CH3 પોતાના ઇલેક્ટ્રોન આપશે અને આ ઇલેક્ટ્રોન જેવા આપશે તેવી નાઇટ્રોજન પર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધશે. અહીંયા એક CH3 છે, અહીંયા મારી પાસે 2 CH3 છે અને અહીંયા દોસ્તો 3 CH3 છે. જ્યારે આમાં એક પણ CH3 નથી. તો શેની અંદર વધુ ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા જોવા મળશે? પ્રાથમિકમાં, એમોનિયામાં, દ્વિતીયકમાં કે તૃતીયકમાં? વિચારીને જવાબ આપજો. જેમ CH3ની સંખ્યા વધે તેમ ઇલેક્ટ્રોન દાતા ગુણધર્મ વધે અને ઇલેક્ટ્રોન દાતા ગુણધર્મ વધે તેમ ઇલેક્ટ્રોન ઘનતામાં પણ શું થાય? વધારો થાય. તો 1, 2, 3 ને 4 આમાં શેમાં CH3 વધારે છે? આમાં. તો આમાં નાઇટ્રોજન પરમાણુ પર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા કેવી હશે? વધારે. માટે આ નાઇટ્રોજન પરમાણુ સરળતાથી એમોનિયમ કાર્બોકેટાયન, એમોનિયમ ધન આયનમાં રૂપાંતરણ પામે છે. માટે કહી શકીશું કે તૃતીયક એમાઇનની વાયુ અવસ્થામાં બેઝિકતા વધારે છે. કયા એમાઇનની દોસ્તો? તૃતીયક એમાઇનની. એટલે આનો અહીંયા તમને પૂછે કે વધુ બેઝિક કોણ છે? તો તમારો જવાબ આવશે ડી. તમને પૂછે ઓછું બેઝિક કોણ છે? તો ઓછું બેઝિક કોણ થઈ ગયું? એમોનિયા. તો તમારો જવાબ આવી જાય બી. હવે આ સ્લોગન યાદ રાખવાનું, જેના pKa વધુ તેના Kb ઓછા તે નિર્બળ બેઝ છે. જેના pKb વધુ તેના Kb ઓછા તે નિર્બળ બેઝ છે. સમજ પડે છે? તો દોસ્તો તમે મને સમજાવો, વધુ બેઝિક ક્યારે હોય? વધુ બેઝિક એટલે પ્રબળ બેઝ. પ્રબળ બેઝ ક્યારે હોય? જ્યારે Kb વધારે હોય. Kb વધારે તો pKb કેવા થાય? ઓછા. તો pKb ઓછા કોના છે? વધુ બેઝ પૂછ્યું છે મને, તો વધુ બેઝિક પૂછ્યું છે એનો મતલબ શું થવા જોઈએ? અને pKb કેવા થવા જોઈએ દોસ્તો? ઓછા થાય. અને ઓછું બેઝિક છે તેના pKb કેવા થાય દોસ્તો? વધુ. તમને પ્રશ્ન આ સ્વરૂપે પણ પૂછે છે, pKb. દોસ્તો pKb એટલે શું તમને ખ્યાલ હશે જ. Kb એટલે નિર્બળ બેઝનો વિયોજન અચળાંક અથવા આયનીકરણ અચળાંક, અને આ P જે લખીએ છીએ તે બતાવે -log of Kb. P શું બતાવે છે દોસ્તો? -log of Kb. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે આપણી પાસે આ 4 ઓપ્શન છે, એનો તમને એવું પણ પૂછે ચડતો ક્રમ. તો ચડતો ક્રમ એટલે કેવું દોસ્તો? નાનેથી મોટું. તો નાનેથી મોટું શું આવશે? સૌથી નાનું કોણ છે? ઓછું બેઝિક કોણ છે? તો બી. બરાબર. બી લેસ ધેન શું આવશે? એ. એ લેસ ધેન શું આવશે? સી. ને સી લેસ ધેન ડી. અને આ જ વસ્તુનો જો તમને ઉતરતો ક્રમ પૂછે તો શું થઈ જાય? ડી ગ્રેટર ધેન સી, ગ્રેટર ધેન એ, ગ્રેટર ધેન બી. આ તમારો થઈ ગયો ઉતરતો ક્રમ. સમજણ પડી? દોસ્તો આનો આ જ પ્રશ્ન હું બદલી કાઢું છું અને હવે કરી નાખું છું આ CH3 છે એની જગ્યાએ કરી નાખું છું પ્રશ્ન નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે? આપણે એક જ પ્રશ્નને અલગ અલગ સ્વરૂપમાં જોયો. વધુ બેઝિક તો જવાબ આ, ઓછું બેઝિક તો આ જવાબ, pKb વધુ તો આ જવાબ, pKb ઓછા તો આ જવાબ, pKb વધુ તો આ જવાબ. ચડતો ક્રમ ને ઉતરતો ક્રમ 6 સ્વરૂપમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. ખ્યાલ આવે છે દોસ્તો? તો હવે મેં તમને જે મિથાઇલ એમાઇનના એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા એની જગ્યાએ હું કરી નાખું છું દોસ્તો. બોલો, આ ઇથાઇલ એમાઇન, આ ડાઈ ઇથાઇલ એમાઇન. હવે શું થશે દોસ્તો?
आ ट्राइइथाइलेमाइन, इथाइलेमाइन, एमोनिया, डाइइथाइलेमाइन और ट्राइइथाइलेमाइन। तो आमां शुं थशे दोस्तों? पाछी आप्युं छे वायु अवस्था ज आप्युं छे। परिस्थिति याद रखजो, कई अवस्था? वायु अवस्था। तो अहींया पाछुं थशे शुं? आनुं आनुं आज आमां आवुं थशे। आવું થાય કે ના થાય? બોલો ફ્રેન્ડ્સ। યસ સર, થાય। અને ફરી પાછો આ આલ્કાઇલ સમૂહને કયો ગુણધર્મ હોય છે દોસ્તો? આ જ પ્લસ આઈ અસર, ઇલેક્ટ્રોન દાતા। એટલે શું કરશે? જેમ જેમ આલ્કાઇલ સમૂહની સંખ્યા વધતી જશે તેમ તેમ ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા નાઇટ્રોજન પર વધતી જશે। તો આમાં પણ વધુ બેઝિક કોણ થશે? ડી। ઓછું બેઝિક કોણ થશે? એમોનિયા। बराबर। पछी चढ़तो क्रम तो आज रीते आज क्रम में आवशे जे मिथाइलेमाइन नहोतो। समझण पड़ी दोस्तों? तो याद रखजो दोस्तों, शब्द आ खास अवस्था खास ध्यान रखवानी। वायु अवस्था। तो वायु अवस्था में तमने जो एमाइननो क्रम पूछे तो आ रीते पण लखी शकाय, तृतीयक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन प्राथमिक ग्रेटर देन एमोनिया। आ क्रम में पण तमने एमसीक्यू पूछाय, आ रीते ना आप्युं होय पण आम आप्युं होय तो आ जवाब लखवानो। समझण पड़ी? हाँ के ना दोस्तों? श्योर? कई अवस्था पूछी है मने? वायु अवस्था। इज इट क्लियर? तो हवे आपणे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगळ जईए, पण वायु अवस्था बदलीने हवे प्रवाही अवस्था में शुं थशे तेनी चर्चा करशुं। विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन है नीचेनामांथी कयुं संयोजन वधु बेઝિક छे? आ तमने 3 ऑप्शन आप्या छे दोस्तों। अत्यारे આપણે આ 3 ઓપ્શનની વાત કરીએ, પછી ચોથો ઓપ્શન પણ ઉમેરી દઈશું। પહેલાં આના 3 વિશેની વાત કરીએ। પણ અહીંયા અવસ્થા બદલી કાઢી દોસ્તો, પ્રવાહી અवस्था। આગળ આપણે વાયુ અવસ્થામાં તો સીધો ક્રમ મળી ગયો કે તૃતીયક ગ્રેટર દેન દ્વિતીયક ગ્રેટર દેન પ્રાથમિક ગ્રેટર દેન એમોનિયા। પણ જ્યારે પ્રવાહી અવસ્થા હોય તો આ ક્રમ કેવી રીતે મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ખૂબ ખાસ અગત્યની વાત છે દોસ્તો। આ ક્વેશ્ચન લગભગ પૂછાય ને પૂછાય જ। સૌથી વધારે અગત્યના ક્વેશ્ચન છે આ, ધ્યાન રાખજો અત્યારે દોસ્તો। તો અહીંયા મને 3 ઓપ્શન આપ્યા, જેનું નામ શું થશે દોસ્તો? મિથાઇલેમાઇન, ડાયમિથાઇલેમાઇન અને ટ્રાઇમિથાઇલેમાઇન। આ તમારો પ્રાથમિક એમાઇન છે, આ દ્વિતીયક એમાઇન છે અને આ તૃતીયક એમાઇન છે। એલિફેટિક એમાઇન કેમ? કે તેમાં બેન્ઝીન ગેરહાજર છે અને ધુમાડા વગરની જ્યોતથી સળગે છે, માટે આપણે એને કહીશું એલિફેટિક એમાઇન। બરાબર। તો પૂછ્યું છે કે આમાંથી વધારે બેઝિક કોણ? तो दोस्तों हमने आगे वायु अवस्था में भणी गया तृतीयक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन प्राथमिक, पण आमां एवुं शक्य छे? तो आमां तमारे शुं जोवानुं? मिथाइल समूह विषय जोवानुं। कया समूह विषय जोवानुं दोस्तों? मिथाइल समूह विषय जोवानुं। आ मिथाइल समूहनी कई असर? प्लस आई असर, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेरिक असर अने प्रवाही अवस्था एटले पाणीमां H2O साथे H बंध अने सॉल्वेशन थी उत्पन्न थतुं कद। H2O साथे H बंध अने सॉल्वेशन थी उत्पन्न थतुं कद। तो दोस्तों ध्यान रखजो, आ जे द्वितीयक एमाइन है फ्रेंड्स, कयो एमाइन? द्वितीयक एमाइन में प्रवाही अवस्था में शुं थाय छे दोस्तों? तो प्रवाही अवस्था में વધુ બેઝિક છે। કેમ? કે તેના પર અસર કરતા પ્લસ આઈ અસર, હાઇપર કન્જ્યુગેશન, સ્ટેરિક અસર અને હાઇડ્રોજન બંધ સાથેનો એચ બંધથી સોલ્વેશનથી ઉત્પન્ન થતું કદ, આ બધા જ ગુણધર્મો દ્વિતીયક એમાઇનની વધુ બેઝિકતા માટે જવાબદાર છે। દ્વિતીયક એમાઇનની વધુ બેઝિકતા માટે જવાબદાર છે। સમજણ પડી? હવે દોસ્તો મિથાઇલ, આ તમારો એટલી ખબર પડી ગઈ કે દ્વિતીયક એમાઇનની બેઝિકતા વધારે છે। હવે તમારે આ પહેલાં પ્રાથમિક અને તૃતીયક એમાઇનની બેઝિકતા નક્કી કરવાનો વારો આવ્યો। તો યાદ રાખવાનું, દ્વિતીયક એમાઇન કેવા છે દોસ્તો? વધુ બેઝિક। હવે પ્રાથમિક એમાઇનમાં CH3 સમૂહનું કદ નાનું છે, તેથી સ્ટેરિક અસર ભાગ ભજવતી નથી।
સ્ટેરિક અસર ભાગ ભજવતી નથી. કદ નાનું હોય તો સ્ટેરિક અસર ઓછી હોય, બરાબર. ઓકે, તેથી શું આપણે કહી શકીએ કે પ્રાથમિક એમાઇન તૃતીયક એમાઇન કરતાં વધુ બેઝિક છે. પ્રાથમિક એમાઇન એ તૃતીયક એમાઇન કરતાં કેવા છે દોસ્તો? વધુ બેઝિક છે. બોલો, વાત સમજણ પડી? હા કે ના? બોલો બોલો, પાક્કું? તો તમારે વધુ બેઝિક પૂછ્યો હોય તો જવાબ શું આવે? અહીંયા વધુ બેઝિક પૂછ્યું છે તો તમારો દ્વિતીયક એમાઇન થશે, એટલે બી ઓપ્શન. વધુ બેઝિક હોય એના આપણે કહી શકીશું પી કે બી કેવા થશે દોસ્તો? ઓછા થશે. અને ઓછું બેઝિક પૂછ્યું હોય તો ઓછું બેઝિકમાં જવાબ શું આવશે તમારો? સી. તો એના પી કે બી કેવા હશે દોસ્તો? વધુ હશે. તમને આનો ખાસ ચડતો ક્રમ અને ઉતરતો ક્રમ પૂછાય. ચડતો ક્રમ એટલે નાનેથી મોટું, તો શું લખીશું? સી લેસ ધેન એ લેસ ધેન બી. અને ઉતરતો ક્રમ શું આવશે? બી ગ્રેટર ધેન એ ગ્રેટર ધેન સી. બી ગ્રેટર ધેન એ ગ્રેટર ધેન સી. સમજણ પડી દોસ્તો, ભાઈઓ અને બહેનો? હા કે ના? બોલો. શ્યોર? તો આ રીતના પ્રશ્નો ખાસ તમને પૂછાય. પી કે બી વધારે, પી કે બી ઓછા, એવા પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે દોસ્તો. ટેક્સ્ટબુકની સ્વાધ્યાયમાં આપેલો છે પ્રશ્ન નંબર 3, બરાબર? ધ્યાનથી જોજો, બરાબર? તો આ રીતે તમારે નક્કી કરવાનું છે. હવે ધ્યાન રાખજો દોસ્તો, આ જ પ્રશ્નને આપણે બદલી કાઢીએ. નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે? પ્રવાહી અવસ્થા. પણ અહીંયા મિથાઇલ છે એની જગ્યાએ હું તમને આપી દઉં છું શું દોસ્તો? બોલો. ઇથાઇલ એમાઇન. તો આનું નામ શું થશે દોસ્તો? ઇથાઇલ એમાઇન, ડાઇથાઇલ એમાઇન, ટ્રાઇથાઇલ એમાઇન. ઇથાઇલ એમાઇન, ડાઇથાઇલ એમાઇન, ટ્રાઇથાઇલ એમાઇન. તો વધારે બેઝિક કોણ અને ઓછું બેઝિક કોણ? બોલો ભાઈઓ બહેનો, કંઈ કહી શકશો તમે દોસ્તો? કોણ વધારે બેઝિક અને કોણ ઓછું બેઝિક? તો જો આગળનો પ્રશ્ન હતો એ મિથાઇલ એમાઇનનો છે અને આ પ્રશ્ન છે દોસ્તો ઇથાઇલ એમાઇન. આ જ પ્રકાર પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક. તો આ લખેલું સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખજો. પ્રવાહી અવસ્થામાં પછી એ મિથાઇલ એમાઇન હોય, ઇથાઇલ એમાઇન હોય કે પ્રોપાઇલ એમાઇન હોય, દ્વિતીયક એમાઇન પ્રવાહી અવસ્થામાં આ બધી જ અસર એના વધારે ગુણધર્મ માટે ફેવરેબલ છે. માટે દ્વિતીયક એમાઇનની બેઝિકતા કેવી હશે? વધારે. પણ અહીંયા શું આવે છે? તૃતીયક એમાઇનમાં કયો સમૂહ આવેલો છે દોસ્તો? CH3CH2 સમૂહનું કદ મોટું છે. નાનું છે એની જગ્યાએ શું થઈ જશે દોસ્તો? મોટું છે. તેથી તેમાં સ્ટેરિક અસર ભાગ ભજવે છે. આથી તૃતીયક એમાઇન એ પ્રાથમિક એમાઇન કરતાં વધુ બેઝિક બને છે. માટે વધુ બેઝિક પૂછ્યું હોય તો તમારો જવાબ આવશે બી. ઓછું બેઝિક પૂછ્યું હોત તો હવે શું થઈ જશે દોસ્તો? એ જવાબ થઈ જશે તમારો. ખ્યાલ આવે છે? હા કે ના? પી કે બી ઓછા પૂછ્યા હોય તો બી, પી કે બી વધારે પૂછ્યા હોય તો એ. પછી પૂછે છે ચડતો ક્રમ. ચડતો ક્રમ એટલે નાનેથી મોટો, તો શું થાય? તો નાનું કોણ થઈ ગયું હવે તમારું અહીંયા? એ લેસ ધેન સી લેસ ધેન બી. અને અહીંયા શું થઈ જશે? બી ગ્રેટર ધેન સી ગ્રેટર ધેન એ. બી ગ્રેટર ધેન સી ગ્રેટર ધેન એ. ખ્યાલ આવ્યો દોસ્તો? તો અહીંયા તમને ઇથાઇલ એમાઇન આપ્યું હોય દોસ્તો તો પણ આ જવાબ આવે. પ્રોપાઇલ એમાઇન આપ્યું હોય આ રીતે. પ્રોપાઇલ એમાઇન એટલે શું? તો CH3. અહીંયા આપણો ઓપ્શન ચેન્જ કરી નાખીએ આ રીતે. CH3 CH2 CH2 NH2. અહીંયા આવું કરી નાખીએ શું દોસ્તો? CH3 CH2 ટ્વાઇસ NH. પછી આવું કરી નાખીએ શું? પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક. તો જો પાછું આનો કદ કેવું છે? મોટું. એટલે દ્વિતીયક એમાઇનની બેઝિકતા તો વધારે જ થવાની, પણ મિથાઇલ કરતાં અને ઇથાઇલ બંને કરતાં મોટું છે. માટે ફરી પાછું આનો જવાબ આનો જ આવશે કે તૃતીયક એમાઇન
માં કયો એમાઇન છે, કયો સમૂહ રહેલો છે દોસ્તો? પ્રોપાઇલ સમૂહ રહેલો છે, જેનું કદ મોટું છે તેથી તેની સ્ટેરિક અસર ભાગ ભજવે છે. માટે તૃતીયક એમાઇન એ પ્રાથમિક એમાઇન કરતાં વધુ બેઝિક છે. માટે જવાબ બધા આના જ આવશે: વધુ બેઝિક, ઓછા બેઝિક, ચડતો ક્રમ અને ઉતરતો ક્રમ. ઇઝ એ ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? સમજણ પડી ગઈ? ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે: નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે? પ્રશ્ન આનો આ જ, પણ પછી આપણે અલગ અલગ રીતે ફેરવી કાઢવાનો, બરાબર? વધુ, ઓછું, પીકેબી વધારે, પીકેબી ઓછા, ચડતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ, આવા પ્રશ્નો તમને પૂછાય. ઓકે, નીટ GEEમાં આ રીતે જ પૂછતા હોય છે દોસ્તોને. આ રીતે જ A < B < C કે શું આવે એ તમારે વિચારવાનું. તો દોસ્તો યાદ રાખજો, બેન્ઝીન પર NH2 એનું નામ તમને બધાને ખબર છે, એનિલીન. આનું નામ આપણે લખીશું શું મિત્રો? N-મિથાઇલ એનિલીન. આનું નામ શું લખીશું મિત્રો? NN ડાયમિથાઇલ એનિલીન. ખ્યાલ આવે છે? હા કે ના? બોલો. એનિલીન, N-મિથાઇલ એનિલીન, NN ડાયમિથાઇલ એનિલીન. ઇઝ એ ક્લિયર? ધ્યાન રાખો. હવે તમને અહીંયાથી એવું પૂછ્યું છે કે કોણ વધુ બેઝિક? તો વિચારો દોસ્તો. તો આમાં જે ફિનાઇલ સમૂહ રહેલો છે ને, ફિનાઇલ C6H5, તેને -I અસર હોય દોસ્તો. બહુ નિર્બળ પ્રમાણમાં પણ -I અસર હોય. અને CH3 સમૂહને +I અસર હોય. +I અસર જેમાં હોય તે ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે. તો જો આમાં ખાલી ફિનાઇલ સમૂહ છે, મિથાઇલ નથી. આમાં ફિનાઇલ પણ છે ને મિથાઇલ છે. આમાં ફિનાઇલ છે ને 2 મિથાઇલ છે. તો બોલો આ ત્રણમાં સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા કોના ઉપર હશે? અહીંયા, અહીંયા કે અહીંયા? તો આમાં 2 મિથાઇલ સમૂહ છે એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે, માટે આ વધુ બેઝિક થશે. તો વધુ બેઝિક કોણ થશે દોસ્તો? બોલો. તો વધુ બેઝિક થશે C ઓપ્શન. હવે તમને આ બંધારણ ના દોર્યું અને આવું નામ આપેલું હોય NN ડાયમિથાઇલ એનિલીન, તો બંધારણ દોરીને મગજમાં વિચારવાનું કે હા 2 મિથાઇલ સમૂહ છે, બરાબર? નામ પરથી પણ પ્રશ્ન પૂછાય, બંધારણ પરથી પણ તમને પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે. ઓકે દોસ્તો, તો ઓછું બેઝિક કોણ થશે? બોલો મિત્રો. તો ઓપ્શન A. હવે જે વધુ બેઝિક છે તેના PKB કેવા હોય દોસ્તો? ઓછા હોય. અને જે ઓછું બેઝિક હોય તેના PKB કેવા હોય? વધુ. જે વધુ બેઝિક છે તેના PKB ઓછા, ઓછું બેઝિક છે તેના PKB કેવા હોય છે દોસ્તો? વધુ હોય છે. ઇઝ એ ક્લિયર? વાત સમજણ પડી? હા કે ના? બોલો. શ્યોર? આવડશે? યાદ રહેશે? બોલો બોલો. યસ સર. તો હવે નેક્સ્ટ ટોપિક કયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આ ચડતો ક્રમનો. ચડતો ક્રમ એટલે નાનેથી મોટું. તો નાનેથી મોટામાં કોણ આવશે? તો એ સૌથી નાનું છે, પછી આવશે B, પછી આવશે C. અને ઉતરતો ક્રમ મોટેથી નાનું, તો Cની બેઝિકતા વધારે, પછી આવશે B, પછી આવશે A. ઓકે દોસ્તો, હવે આ જ પ્રશ્ન તમને આ રીતે ચેન્જ કરી નાખે દોસ્તો. એનિલીન આપ્યું છે, અહીંયા મિથાઇલની જગ્યાએ આવું આપી દે ફિનાઇલ, તો આનું નામ થશે N-ફિનાઇલ એનિલીન અથવા ડાયફિનાઇલ એમાઇન, બરાબર? અને અહીંયા ધારો કે તમને 3 બેન્ઝીનની રિંગ આપી દીધી હોય, તો અહીંયા થશે NN ડાયમિથાઇલની જગ્યાએ થઈ જશે ફિનાઇલ એનિલીન. તો હવે આમાં કોઈ જગ્યાએ CH3 સમૂહ છે જ નહીં, કોઈ જગ્યાએ CH3 સમૂહ નથી, તો તમે શું કરશો? બોલો, કોણ વધારે બેઝિક, કોણ ઓછું બેઝિક? તો આમાં ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ એટલે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ કહેવાય તો એક જ છે, આમાં 2 છે, જ્યારે આમાં 3 ફિનાઇલ સમૂહ છે. માટે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઓછી હશે, આમાં વધારે હશે, માટે જવાબ ચેન્જ થઈ જશે. વધુ બેઝિક થઈ જશે A, ઓછા બેઝિક થઈ જશે શું દોસ્તો? B. તો ચડતો ક્રમ પૂછે તો શું લખશો તમે? નાનેથી મોટું, નાનેથી મોટું એટલે C,
बी ए અને ઉતરતો ક્રમ પૂછે તો શું થાય? A > B > C। તો દોસ્તો ચડતો અને ઉતરતો ક્રમ પૂછે જ, વધુ બેઝિક ઓછા બેઝિક પણ પૂછે, નામ પરથી પણ પૂછે, બંધારણ પરથી પણ પૂછે અને PKB ઓછા અને PKB વધારે એવું પણ તમને પૂછે। ઇઝ ઇટ ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? તો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આપણે આગળ વધીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે? કૌંસમાં આપ્યું છે ટોલ્યુડીન। તો દોસ્તો ટોલ્યુડીનનું આ સૂત્ર છે, બેન્ઝીન પર NH2 ને અહીંયા CH3, તો આને આપણે આવું પણ કહીશું દોસ્તો, ઓર્થોટોલ્યુડીન, અથવા IUPAC નામ થાય 2-મિથાઇલ એનિલીન। આનું નામ થશે દોસ્તો મેટાટોલ્યુડીન, આનું નામ થશે દોસ્તો શું? પેરાટોલ્યુડીન, અને આનું નામ છે દોસ્તો એનિલીન। આ 4 ઓપ્શન તમને આપેલા છે, બંધારણ પણ આપેલા હોય, આવા નામ પણ આપેલા હોય। ખાસ કરીને નામ ટોલ્યુડીન પૂછે અને તમને ટોલ્યુડીનનું બંધારણ ના આવડતું હોય તો તમે કેવી રીતે ડિસાઇડ કરવાના કે મારે જવાબ આ રીતે કરવાનો છે? આવું આપી તમને જજમેન્ટ બી આવે કે આમાંથી કંઈક વિચારી શકીએ આપણે। તો તમને પૂછે છે વધુ બેઝિક કોણ અને ઓછા બેઝિક કોણ, આવો શબ્દ દોસ્તો પૂછ્યો છે, તો તમે શું જવાબ આપશો મિત્રો? તો પહેલાં યાદ રાખવાનું કે તમને જે એનિલીનમાં જે વિસ્થાપિત સમઘટક આપ્યો છે એ કયો છે? તો બધાની અંદર NH2 કોમન છે, ફર્ક શેનો છે દોસ્તો? CH3નો। તો આપણે અહીંયા લખીશું CH3 ને કઈ અસર છે દોસ્તો? પ્લસ I અસર છે। પ્લસ I અસર એટલે શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ કહેવાય। અને ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ શું કરે? ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે। પણ દોસ્તો આપણે કાર્બોક્સિલિક એસિડની અંદર એક વસ્તુ શીખી ગયા હતા કે ઓર્થો વિસ્થાપિત બેન્ઝોઇક એસિડમાં જો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ હોય કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ હોય તે હંમેશા વધુ એસિડિક હતા। તો અહીં ઓર્થો વિસ્થાપિત એનિલીનમાં ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ હોય કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ હોય તે હંમેશા નિર્બળ બેઝ હોય। તો દેખો દોસ્તો ઓર્થોટોલ્યુડીન તમારું શું થઈ ગયું દોસ્તો? જો ઓછું બેઝિક પૂછ્યું હોય તો તમારો જવાબ આવી ગયો સીધો શું? ઓછું બેઝિક થશે કયું દોસ્તો? ઓપ્શન A, ઓર્થોટોલ્યુડીન। કઈ અસરને કારણે? ઓર્થો અસરને કારણે। કઈ અસરને કારણે? ઓર્થો અસરને કારણે। હવે તમને દોસ્તો બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, વધુ બેઝિક કોણ? તો વધુ બેઝિક કોણ એવું પૂછે છે તો જવાબ શું આવે? તો આ તો તમારો નિર્બળ બેઝ થઈ ગયો બાય ડિફોલ્ટ। હવે આ ત્રણની અંદર વધુ બેઝિક કોણ? તો જો CH3 એ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે, બરાબર? તો અહીંયા બે CH3 છે, આમાં CH3 નથી, માટે આની બેઝિકતા આ બંને કરતાં ઓછી। ખ્યાલ આવ્યો? હવે અહીંયા મેટા સ્થાન પર CH3 ને અહીંયા પેરા સ્થાન પર CH3 છે, તો પેરા સ્થાન પર ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહની અસર વધારે જોવા મળે, કેમ કે અહીંયા હાઇપર કોન્જ્યુગેશન વધુ જોવા મળશે પેરા સ્થાન પર, બરાબર? જ્યારે મેટા સ્થાન પર એ અસર ઓછી જોવા મળે છે, માટે વધુ બેઝિક તમારું સંયોજન થશે કયું દોસ્તો? C, પેરાટોલ્યુડીન એ તમારું વધુ બેઝિક સંયોજન થશે। ઓકે, હવે આની આ જ વસ્તુનો તમને પૂછાય ચડતો ક્રમ, તો ચડતા ક્રમમાં શું આવશે દોસ્તો? બોલો, નાનેથી મોટું સૌથી નાનું કોણ? તો A, લેઝેન, પછી આ ત્રણમાં કોણ હતું? D, પછી કોણ હતું? B, અને પછી કોણ આવ્યો? C। આ જ વસ્તુનો તમને પૂછે ઉતરતો ક્રમ, તો શું આવશે? C > B > D > A। આ થઈ ગયો તમારો કયો ક્રમ દોસ્તો? બોલો, ઉતરતો ક્રમ। સમજણ પડી? હા કે ના? બોલતા જાઓ દોસ્તો। તો બધા મિત્રોએ કીધું યસ સર, સમજણ પડી ગઈ। ઓકે, હા। તો હવે આના આ જ ક્વેશ્ચનમાં આપણે થોડો ફેરફાર કરી નાખીએ। પ્રશ્ન નંબર 8, બરાબર? અહીં કોણ વધુ બેઝિક છે, પણ અહીંયા નાઇટ્રો કરી નાખું છું। તો આનું નામ શું થશે દોસ્તો? ઓર્થો નાઇટ્રો એનિલીન। આનું નામ થશે
મેટાનાઇટ્રોએનિલિન, આનું નામ થશે શું દોસ્તો? પેરાનાઇટ્રોએનિલિન. અને આ છે છેલ્લું એનિલિન. આ 4 ઓપ્શન છે. તો દોસ્તો હવે CH3ની જગ્યાએ કયો સમૂહ આવશે દોસ્તો? NO2 સમૂહ. આ NO2 સમૂહની કઈ અસર થશે દોસ્તો? બે અસર જોવા મળે છે, -I અસર અને બીજી -R અસર. -I અસર એ શું કરે? તો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે. ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ શું કરે? ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટાડે. અને જો ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે તો બેઝિકતામાં પણ શું થાય? ઘટાડો થાય. બરાબર. તો આ ઓર્થોનાઇટ્રોએનિલિન, આ મેટાનાઇટ્રોએનિલિન, આ પેરાનાઇટ્રોએનિલિન અને આ એનિલિન, તો વધારે બેઝિક કોણ? એવું પૂછે તો તમે શું જવાબ આપશો દોસ્તો? તો વધુ બેઝિક, પહેલાં ઓછું બેઝિક નક્કી કરી લો. તો ઓર્થો અસરને કારણે આ કેવું થશે દોસ્તો? ઓછું બેઝિક થશે. એટલે ઓછું બેઝિક તમારો આવી જશે ઓપ્શન એ, જેને આપણે કહીશું ઓર્થોનાઇટ્રોએનિલિન, ONA, ઓર્થો અસરને કારણે. વધુ બેઝિક કોણ? તો જો આ -I અસર છે, -I અસરવાળા સમૂહ જો હાજર હોય તો આ બંનેની બેઝિકતા આના કરતાં ઓછી, માટે વધુ બેઝિક પૂછ્યું હોય તો અહીંયા તમારો જવાબ થઈ જાય D, એનિલિન. સમજણ પડી દોસ્તો? ઓકે. હવે આ બેની સરખામણી કરો કે આ બેમાં વધારે બેઝિક કોણ ને ઓછું બેઝિક કોણ. તો દોસ્તો જો આ મેટા સ્થાન પર -I અસર જ કામ કરશે. કઈ અસર કામ કરશે? -I અસર. -R અસર જે છે એ મેટા સ્થાન પર કામ કરતી નથી. જ્યારે પેરા સ્થાન પર -I ઉપરાંત -R આ બંને અસર કામ કરે છે. અને આ બંને અસર કામ કરે છે માટે આ વધુ ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચે છે, માટે આ ઓછા બેઝિક છે. તો આ બેની સરખામણીમાં આની બેઝિકતા વધારે, આની બેઝિકતા ઓછી. કોની? મેટાની બેઝિકતા પેરા કરતાં કેવી છે દોસ્તો? વધારે. ધ્યાન રાખજો. તો તમને ચડતો ક્રમ પૂછ્યો હોય તો નાનેથી મોટું, તો સૌથી નાનું કોણ? A. પછી આવશે કોણ દોસ્તો? B. પછી કોણ આવશે દોસ્તો? C. અને પછી કોણ આવશે? D. અને ઉતરતો ક્રમ પૂછે તો મોટેથી નાનું, તો D ગ્રેટર દેન C ગ્રેટર દેન B ગ્રેટર દેન A. સમજણ પડી દોસ્તો? આ જ પ્રશ્નની અંદર પાછી ચેન્જ કરી નાખો અને અહીંયા કરી નાખો Cl બધી જગ્યાએ. Cl કરી નાખો દોસ્તો. તો શું થશે દોસ્તો? કોની બેઝિકતા વધારે ને કોની બેઝિકતા ઓછી? તો દોસ્તો અહીંયા આપણે કરી નાખશું ઓર્થોક્લોરોએનિલિન, મેટાક્લોરોએનિલિન, પેરાક્લોરોએનિલિન અને એનિલિન. બરાબર. તો અહીંયા NO2ની જગ્યાએ કયો સમૂહ આવી ગયો? Cl. એને -I અસર એટલે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ, પણ બીજી અસર બદલાઈ જાય છે, +R અસર, ધન સસ્પંદન અસર છે એની. માટે તમને ઓછું બેઝિક પૂછ્યું હોય તો અહીંયા સ્પષ્ટપણે કહી શકશું કે ઓર્થોનાઇટ્રોએનિલિન જે છે તે કેવું થશે દોસ્તો? ઓછું બેઝિક થશે. કઈ અસરને કારણે? બોલો. ઓર્થો અસરને કારણે. કઈ અસરને કારણે દોસ્તો? ઓર્થો અસરને કારણે તે કેવું થશે દોસ્તો? ઓછું બેઝિક થશે. વધુ બેઝિક કોણ થશે દોસ્તો આની અંદર? તો જો આ પાછા -I અસરવાળા જ સમૂહ છે એટલે એનિલિન એ તમારું વધુ બેઝિક થશે. હવે આ બેની વાત કરો તો અહીંયા મેટા સ્થાન પર ફક્ત કઈ અસર લાગુ પડે છે? -I અસર. જ્યારે અહીંયા -R અને અહીંયા +R અસર લાગુ પડે, માટે હવે આની બેઝિકતા આના કરતાં વધી જશે. તો અહીંયા ક્રમ શું બદલાઈ જશે? તો ચડતો ક્રમમાં અહીંયા આવી જશે C, અહીંયા આવી જશે B અને અહીંયા શું થઈ જશે? D ગ્રેટર દેન B ગ્રેટર દેન C ગ્રેટર દેન A. સમજણ પડી? તો આ રીતે દોસ્તો હેલોજનવાળા પણ તમને પ્રશ્નો પૂછતા હોય છે. બરાબર. તો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આપણે આગળ વધીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે? ફિનિલિડિન ડાયમાઇન, મતલબ બેન્ઝીન પર બે વખત NH2 છે માટે એને કીધું ફિનિલિડિન ડાયમાઇન. આ ઓર્થો સમઘટક, આ મેટા સમઘટક અને આ પેરા સમઘટક. બરાબર. અને આ એનિલિન, આમાં એક જ વખત NH2 છે. બરાબર. તો પહેલાં દોસ્તો અહીંયા ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે આપણે કોને વિચારીશું? જેમ આની આગળના એક્ઝામ્પલમાં ક્લોરિન હતું, એની આગળનામાં NO2 હતું, એની આગળની એની અંદર CH3 હતું. તો આની આ જે અહીંયા કયો સમૂહ છે તમારી પાસે દોસ્તો? NH2. હવે NH2 સમૂહને કઈ અસર છે?
तो निर्बळ -I असर અને પ્રબળ +R असर। -I असर છે ખરી પણ નિર્બળ છે, બરાબર। હવે તમને પૂછે છે વધુ બેઝિક કોણ, બરાબર। તો વધુ બેઝિક અને પહેલાં ઓછું બેઝિક નક્કી કરી નાખો। ચાલો ઓછું બેઝિક કોણ, તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કઈ અસરને ધ્યાનમાં લેવાની, ઓર્થો અસર। તો આ તમારું એ ઓપ્શન છે। આપણે શીખી ગયા કે ઓર્થો વિસ્થાપિત એનિલિનમાં ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ હોય કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ હોય તે હંમેશા કેવું હોય છે દોસ્તો, નિર્બળ બેઝ હોય છે। તો ઓછું બેઝિક થઈ ગયું એ, અને ઓછું બેઝિક થઈ ગયું એટલે એના PKB કેવા થઈ ગયા દોસ્તો, વધુ થઈ ગયા ઓર્થો અસરને કારણે। આ કઈ અસરને કારણે જોવા મળ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો, બોલો? ઓર્થો અસરને કારણે તમને આ જોવા મળ્યું। ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સમજણ પડી? બોલો ભાઈઓ બહેનો, યસ સર। હવે તમને પૂછ્યું છે વધુ બેઝિક કોણ। હવે દોસ્તો ધ્યાન રાખજો, નિર્બળ -I અસર છે અને પ્રબળ +R અસર છે। તો પ્રબળ +R અસરને કારણે આ બંને મેટા અને પેરા બંનેની શું છે દોસ્તો, બોલો? મેટા અને પેરા બંનેની શું, તો બેઝિકતા એનિલિન કરતાં વધારે થશે। એટલે આ બંનેની બેઝિકતા આના કરતાં વધારે। હવે આ બંનેની સરખામણી કરો તો અહીંયા -I અસર કામ નથી કરતી, ફક્ત +R અસર કામ કરે। જ્યારે અહીંયા -I અસર નિર્બળ છે અને +R અસર પ્રબળ છે, માટે C જે છે એ તમારું વધુ બેઝિક સંયોજન બનશે, બરાબર। અહીંયા કઈ કઈ અસર લાગુ પડશે, -I અને +R અસર। અહીંયા ફક્ત -I અસર લાગુ પડશે, માટે વધુ બેઝિક કોણ થશે, C। તો આપણે એના માટે કહી શકશું PKBના મૂલ્ય કેવા થશે, ઓછા થશે, બરાબર। ચડતો ક્રમ, તો ચડતો ક્રમ એટલે શું, નાનેથી મોટું। તો સૌથી નાનું કોણ, તો એ સૌથી નાનું ઓપ્શન છે। પછી એના પછીના નંબર પર આવે છે D, એના પછી આ બેની અંદર શું આવશે, તો B, અને સૌથી વધારે પ્રબળ છે કોણ, C। તો એ જ રીતે તમને ઉતરતો ક્રમ પૂછાય તો ઉતરતા ક્રમમાં શું આવે, C > B > D > A। તો દોસ્તો એક જ પ્રશ્ન અલગ અલગ સ્વરૂપે નામથી પણ પૂછાય, બંધારણથી પૂછાય। હવે ફિલિરિન ડાયમાઇન શબ્દ ચોપડીમાં નથી આપ્યો આપણને NCERTની બુકમાં, પણ તમને નીટ JEEમાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કટ ખબર હોવો જોઈએ। અને આ જેની અસર હું લખું છું ને આ પણ ધ્યાન રાખજો। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે? કૌંસમાં આપ્યું છે એનિસિડિન। એડિસિડિન એટલે શું? તો મારી સાથે નામ બોલજો, ઓર્થોમિથોક્સી એનિલિન। બોલો, ઓર્થોમિથોક્સી એનિલિન, મેટામિથોક્સી એનિલિન, પેરામિથોક્સી એનિલિન। તો આને આપણે કહીશું દોસ્તો ઓર્થો એનિસિડિન, અને કહીશું મેટા એનિસિડિન, અને કહીશું પેરા એનિસિડિન, અને આ છે તમારું એનિલિન। તો દોસ્તો અહીંયા તમારે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે કે ઓર્થો, મેટા અને પેરા સ્થાન પર કયો સમૂહ આવેલો છે? તો અહીંયા OCH3 સમૂહ આવેલો છે। OCH3 સમૂહને -I અસર કૌંસમાં ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક, બરાબર, અને બીજી +R અસર છે, તેને આપણે કહીશું સસ્પંદન અસર। કઈ અસર દોસ્તો? સસ્પંદન અસર। સમજણ પડી કે ના પડી? તો દોસ્તો અહીંયા આપણે વિચારવાનું છે કે નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે અને કયું સંયોજન ઓછું બેઝિક છે? તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે દોસ્તો મેટા સ્થાન પર ફક્ત -I અસર
અસરકારક છે, પરંતુ પ્લસ આર અસર કરતી નથી. કોણ અસર નથી કરતું? પ્લસ આર અસર. ખાલી માઇનસ આઈ અસર જ અસર કરે છે. માટે આપણે કહીશું કે મેટા એનિસિડિન નિર્બળ બેઝ બને. એટલે તમારો નિર્બળ બેઝ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો તમારો જવાબ આ 4 એ 4માં શું આવે દોસ્તો? મેટા એનિસિડિન. એનું કારણ પણ લખ્યું છે કે ત્યાં ફક્ત મેટા સ્થાન પર માઇનસ આઈ અસર દેખાશે. પ્લસ આર અસર હોય કે માઇનસ આર અસર હોય, મેટા સ્થાન પર લાગુ પડતી નથી. આ યાદ રાખજો દોસ્તો. બરાબર? ઓકે. હવે તમને આ તમારું ઓછું બેઝિક થઈ ગયું, નિર્બળ બેઝ. એટલે તમારો ઓપ્શન બી આવી ગયો જવાબ. શું? નિર્બળ બેઝ. હવે આ 3 વિશે વિચારો તો આની અંદર ઓર્થો અસર લાગુ પડશે. માટે આની બેઝિકતા આ બંને કરતાં ઓછી. ઓર્થો એનિસિડિનની બેઝિકતા પેરા એનિસિડિન અને એનિલિન બંને કરતાં ઓછી થશે. અને તમને વધુ બેઝિક એવું પૂછ્યું છે તો OCH3ની અહીંયા દોસ્તો માઇનસ આઈ અસરની ઉપરાંત પ્લસ આઈ અસર પ્રબળ છે, અને આ પ્લસ આર અસર વધારે પ્રબળ છે પેરા સ્થાન પર. માટે એની બેઝિકતા એનિલિન કરતાં વધારે છે. માટે સી ઓપ્શન પેરા એનિસિડિન વધુ પ્રબળ બેઝ છે. બરાબર? તો તમને પૂછે ચડતો ક્રમ નાનેથી મોટો, તો સૌથી નાનું કોણ છે તમારું? બી. લેસ ધેન શું આવશે? તો બી પછી આવશે ઓર્થો અસરવાળું એટલે એ. પછી કોણ આવશે તમારું? એનિલિન ડી. અને પછી કોણ આવશે દોસ્તો? સી. આ ચડતો ક્રમ થયો. અને ઉતરતો ક્રમ પૂછાય તો જવાબ શું આવે દોસ્તો? સી ગ્રેટર ધેન ડી ગ્રેટર ધેન એ ગ્રેટર ધેન બી. આ તમારો કયો ક્રમ થઈ ગયો દોસ્તો? ઉતરતો ક્રમ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ. અને હવે આ જ પ્રશ્નમાં તમને આવું પૂછ્યું છે છેલ્લે કે નીચેનામાંથી કયું સંયોજન વધુ બેઝિક છે? અને અહીંયા ઓપ્શન આપી દીધા છે તમને. શું? હાઇડ્રોક્સીફિનોલ અથવા એમિનોફિનોલ. આ રીતે એમિનોફિનોલ. એટલે અહીંયા OCH3ની જગ્યાએ કયો સમૂહ આવી જાય દોસ્તો? OH સમૂહ આવી જાય. તો તમને પાછો પ્રશ્ન પૂછાય કે OH ની અસર કઈ કઈ છે દોસ્તો? તો આ જ માઇનસ આઈ અસર અને પ્લસ આર અસર. એ જ મેટા સ્થાન પર ફક્ત માઇનસ આઈ અસર દેખાય, પ્લસ આર અસર કરતી નથી. માટે મેટા એનિસિડિનની જગ્યાએ શું કરશું? આ ઓર્થો એમિનોફિનોલ, આ મેટા એમિનોફિનોલ, આ પેરા એમિનોફિનોલ અને આ એનિલિન. તો આપણે અહીંયા લખશું શું? મેટા એમિનોફિનોલ જે છે એ નિર્બળ બેઝ થશે. એટલે આ નિર્બળ બેઝ થઈ ગયો. સેમ આગળવાળા પ્રશ્નની જેમ જ. બરાબર? હવે આ બેની અંદર આ 3માં ચર્ચા કરો કે વધારે બેઝિક કોણ ને ઓછું બેઝિક કોણ. બરાબર? તો અહીં તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે આ જે એનિલિન જે છે એ આ OH સમૂહ સાથે અહીંયા આંતઃ આણવીય H બંધ બનાવે, અને અહીં આંતઃ આણવીય H બંધ બને માટે એની બેઝિકતા સી અને ડી બંને કરતાં કેવી? ઓછી. બરાબર? ધ્યાન રાખજો. એટલે આના કરતાં ઓછું થઈ ગયું પણ આના કરતાં પ્રબળ. ઓકે. હવે આ બેની વાત કરો તો અહીંયા OHની માઇનસ આઈ અસર અને પ્લસ આર અસર બંને ક્યાં જોવા મળશે? પેરા સ્થાન પર જોવા મળશે. માટે પેરા એમિનોફિનોલ જે છે એ તમારું વધુ પ્રબળ બેઝ થશે. બરાબર? નિર્બળ બેઝ થશે મેટા એમિનોફિનોલ. તમે દોસ્તો એનો ચડતો ક્રમ ગોઠવશો તો અહીંયા શું થઈ જશે? બી. પછી આવશે શું દોસ્તો? ડી. પછી આવશે શું? એ. અને પછી આવશે શું તમારું? સી. એ જ રીતે અહીંયા સી, એ, ડી, બી ચડતો ક્રમ અને ઉતરતો ક્રમ.
तो दोस्तों अपनी आ टेक्स्टबुकनी अंदर एमोनिया अने एलिफेटिक एमाइन की बेजिकता वायु स्वरूप में प्रवाही स्वरूप में पहला आपणे चर्चा करी। एना पहला आपणे चर्चा करी लॉरी-ब्रोंस्टेड एसिड बेस सिद्धांत, लुईसनो एसिड बेस सिद्धांत अने पाछळना भागनी अंदर आपणे एवी चर्चा करी कि एरोमेटिक एमाइन एटले कि एनिलीन अने तेना विस्थापितो एटले कि ऑर्थोमेटा अने पेरा संघटकोनी अंदर कया समये कई असर देखवा मळशे। बराबर। तो विडियो खूब ध्यानथी दोस्तों समझजो। दरेक मुद्दानी अंदर मैं नोंध लखावी छे ए तमे तमारी नोटबुक में लखजो दोस्तों, એટલે गमे त्यारे तमारे वाँचवुं होय तो तमे એને वाँची शको। बराबर। एक बार बे वखत विडियो जोशो तो तमने ऑटोमेटिक कॉन्फिडन्स आवी जशे। एक वखत प्रश्न पूछाय ने पूछाय ज। थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच।